ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਪੰ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਗੋਂਡ ਆਜ ਨਾਮੇ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉ ਰੇ ਰਹਾਉ। ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰੀ ਗਾਇਤਰੀ, लोधे का खेत खाती थी। लेकर टेगा टंगरी तोरी, लांगत लांगत जाती थी। पांडे तुमरा महादेव, धौले बलद चढ़िया आवत देखिया था। मोदी के कर खाना पाका, वाका लड़का मारे था। पांडे तुमरा रामचंद, सो भी आवत देखिया था। रावण सेती सरबर हुई, घर की जोए गवाई थी। हिंदू अन्ना तुर्कू काना, दोहां ते ज्ञानी स्याणा। हिंदू पूजे देवरा, मुसलमान मसीह। नामे सोई सेविया, जह देवरा ना मसीत। परम सन्मान जो चवर छत्र तख्त दे मालक जुगो जुग अटल धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु सवारे सतसंगी जनों, सतगुरु जी दी अपार बख्शिश रहमत हुई है। हफ्तावारी गुरमत समागम दियां आप जियां ने हाजिरियां भर के सतगुरां दी पावन पवित्र गुरबाणी दे पाठ, गुरबाणी कीर्तन सरवण कीते हन। आओ साध संगत शब्द विचार नाल जुड़िए। करो कृपा सारे माई भाई, असीस बख्शो ते प्यार सत आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जिस भगत दे शब्द नूं आपां अज विचारन लगे हां, आप जी नूं पता है कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच 15 भगत साहिबानां दी बाणी है। उन्हां विचों तकरीबन आपां 12 भगत साहिबानां दे शब्दां दी विचार कर चुके हाँ। ते 13वें भगत भगत नामदेव जी दे शब्द दी विचार, उस तो बाद 2 भगतां दे शब्द अपने बाकी विचारन वाले ने भगत कबीर जी ते भगत बेणी जी। आओ सतगुरु कृपा करन गरीब नवाज पातशाह इस शब्द दे विच जो भगत नामदेव जी ने साध संगत जी कृपा की बख्शिश की है। शब्द बहुत ही विचार मंगता है, क्योंकि बाहरी अर्थ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੰਗਿਆਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਹੀਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਕਾਂ ਪੜੋਗੇ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੋਗੇ, ਲੱਗੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਖੌਲ ਜਾਂ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ।
पर गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते हैं जे कोई मता सोच लवे कि ब्राह्मण या पंडित शब्द आ गया असीं किस दा निरादर करते हैं, गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते नहीं, असीं तां इन्ना मान दिंदे आ पंडित नूं, सो पंडित जो मन पर बुद्ध है, राम नाम आत्म में शुद्ध है, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, चौं वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश। इन्ना इन्ना मान सम्मान गुरु महाराज जी कहते असीं तां भई नमस्कार करते हैं, पर किनू ओदी व्याख्या करते पहला भी की ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ गुण होण, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु के गुणां नूं अपने जीवन च धारण करे, किवें उपदेश देवे जिहड़ा समूची मानवता वास्ते एक होवे। कहंदे इहो जिहा लभो तां सही। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहंदे तां मैं बेनती कर लग्या शुरू विच के साथ संगत जो शब्द चलना है भगत नामदेव जी इस दे विच कहंदे रहाओ वाली जिहड़ियां तुकां ने ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੀ ਤੁਕਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਵਨ ਪੰਨਾ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 874 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 75 ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਬਿਲਾਵਲ ਗੋਂਡ। ਇਹ ਮਿਸਰਤ ਰਾਗ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਂਝਾ ਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਸਮੇਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੋ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਬਿਲਾਵਲ ਤੇ ਗੋਂਡ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ ਨਾਮੇ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ, ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਆ ਜੀਵਨ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਮਦੇਵ। ਅੱਜ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ। ਆਹ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੋਚੋਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਬੀਠਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਕਈ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਬੀਠਲ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ, ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜੇਬਾ, ਸਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬ ਲਹੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸਦੀਵੀ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਕਹਿਤਾ, ਬੜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਕਹਿਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜ ਨਾਮੇ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉ ਰੇ। ਇਹ ਪੰਡਤ, ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਡਤ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਡਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਮੂਰਖਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੂਰਖਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਨਿਗਰ ਕਵੇ ਵੀ ਮੂਰਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਕਾ ਚਲੇ ਜਾਗੇ? ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਕਾਂ ਯਾਦ, ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ, ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੂਰਖਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਨੀ ਢੁਕੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਧਰਮ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਢੁਕਾਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਭਗਤ ਨਾਮ, ਇਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਰਖਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ
ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁੱਧਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਠਾਕੁਰ ਬੀਠਲ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਈਏ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਬੀਠਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮਹਿ ਦੇਖ ਮੁਖ ਜੈਸਾ, ਨਾਮੇ ਕੋ ਸਵਾਮੀ ਬੀਠਲ ਐਸਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਗਵਾਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸ ਪਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਓ ਉਸ ਭਗਤ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਨੀ ਲੈ ਕੁੰਭ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਨੀ ਲੈ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈ ਲੈ ਉਦਕ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੂੰ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿ ਲਗੇ ਆਨੀ ਲੈ ਕੁੰਭ, ਕੁੰਭ ਮੈਨੇ ਘੜਾ ਗਾਗਰ ਬਰਤਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਭਰਾਈ ਲੈ ਉਦਕ, ਉਦਕ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਲਿਆਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰ ਕੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੂੰ। ਮੈਂ ਠਾਕਰ ਦਾ ਬੀਠਲ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਕਿਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਵਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲ ਮੇ ਹੋਤੇ। ਜਦੋਂ 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਏ ਕਰੂ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ, ਫਿਰ 42 ਲੱਖ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਸਾਸਕ ਜੀ ਡਿਗਾਈ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੀ ਲੈ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈ ਲੈ ਉਦਕ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੂੰ। 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਨਮੇ ਉੱਤੇ ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇ ਕਰੋ ਜਤਰ ਜਾਉਂ ਤਤ ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ। ਜਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾਮੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਤਰ ਜਾਉਂ ਤਤ ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ। ਤਤ ਮੈਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੀਠਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਤਰ ਜਾਉਂ ਤਤ ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ। ਮਹਾ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦ ਕੇਲਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਆਨੀ ਲੈ ਫੂਲ ਪਰੋਈ ਲੈ ਮਾਲਾ ਠਾਕਰ ਕੀ ਹੋ ਸੇਵ ਕਰੂੰ। ਤੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਮੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਆਨੀ ਲੈ ਫੂਲ ਪਰੋਈ ਲੈ ਮਾਲਾ ਠਾਕਰ ਕੀ ਹੋ ਸੇਵ ਕਰੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਸ ਲਈ ਹੈ ਭਵਰੇ ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੌਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਦੇਵੇ? ਫੁੱਲ ਦੇ ਭੌਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਤਾਂ ਮਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿਣਗੇ ਆਨੀ ਲੈ ਫੂਲ ਪਰੋਈ ਲੈ ਮਾਲਾ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਹੋ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਸ ਲਈ ਹੈ ਭਵਰੇ ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੀ ਲੈ ਦੂਧ ਰਿਧਾਈ ਲੈ ਖੀਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਖੀਰ ਬਣਾਈ, ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਆਨੀ ਲੈ ਦੂਧ ਰਿਧਾਈ ਲੈ ਖੀਰ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਨਵੇਦ ਕਰੂੰ। ਨਵੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ। ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਨਵੇਦ ਕਰੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਧ ਵਿਚਾ ਬਟਾਰਿਓ ਬਸ਼ਰੇ ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇ ਕਰੂੰ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੀ ਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਪੈ ਬੀਠਲ ਊਪੈ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਊ ਰਹਿਓ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਮਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ।
ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਜ ਨਾਮੇ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉ ਰੇ। ਇਹ ਮੂਰਖਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਭਗਵਾਨ ਭਗਵਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਮਰੀ ਗਾਇਤਰੀ लोधे का खेत खाती थी, लेकर ठेगा टगरी तोरी लागत लागत जाती थी। ये पहली तुक दे विच भगत नामदेव जी कहते ने, हे पंडित, तू जो व्याख्या करदा ते तू कहना जिहड़ा गायत्री मंत्र है बड़ा पवित्र है, बड़ा महान है, बड़ा उच्चा सुच्चा है, बहुत पवित्र है। इनू कोई जाप करे इहदा ते भवजन तो पार हो जाता। इन्नी सोहनी व्याख्या करदा तू कहना गायत्री मंत्र की व्याख्या करदे तू कहना बड़ा पवित्र बड़ा महान परमात्मा के मुंह विचों निकलिया शब्द है। तू ये लोगों को व्याख्या करके सुनाना है, पर जदों तू चार बंदियां च बैठदा ना, उदों तू पता की कहना, तू उदों कहना है कि ये जिहड़ी गायत्री सी एक बार गां का रूप धारण कर गई, गां की जून में आ गई, ये लोधे जट की खेत में चली गई। जदों उसने वेख्या गां नूं, उस अपनी पैली दे विच पट्टे खांदिया, उन्हें डांग मारी, उहदी लत्त उत्ते लत्त तोड़ दित्ती। तीन पदां वाली तो कहना गायत्री तां बन गई क्योंकि एक लत्त दी जिहड़ी सी ओह जिमीदार ने तोड़ दित्ती क्योंकि पैली में चली गई। भगत नामदेव जी कहते किवें तैनूं रब मिले। एक बने कहना इन्नी पवित्र इसनूं कहना है कि शब्द इन्ना पवित्र है, इन्ना महान है, पार उतारा कर दिंदा जीव दा। दूजे बने तू उसे दे बारे कहना भी ये गां दा रूप धारण कर गई। तू कहना इहनूं जिमीदार ने दी लत्त ते सोटा मारिया, लंगड़ी होके तुरी आउंदी सी। की तेरी शरधा ते की तेरा भरोसा उहदे उत्ते जिहदे बारे आप ही कहना भी वो गां दा रूप धारण करे। एक बन्ने तू अपने ग्रंथ दी इन्नी वडियाई ते दूजे बन्ने उसे दी तू निंदिया करी जाना। ते याद रखियो गल साडे ते भी उदां ढुकणी है जिहड़ी दूजियां ते ढका रहे ने। मन्नी जाइए, मत्था टेकी जाइए, गुरु ग्रंथ साहब बड़े महान जी, बड़े पवित्र जी, ये जुगो जुग अटल जी, चवर शतर तख्त दे मालक जी। मूँह तो बंदा सारा कुछ कही जाए तो समझे किताब के बराबर ही, क्षमा करियो मेरे को शब्द निकले है क्योंकि हकीकत है। समझे किताब ते कढ़ी जाए, मेरे वांगू मूँह तो जो बोलना भी चवर तख्त दे मालक जी, महान जी, जुगो जुग अटल जी, रब्बी बाणी जी, धुरकी बाणी, पता नहीं किन्ने किन्ने विशेषण लाइए ते समझिए किताब। ते फिर गल सानू कह रहे ना, तैनूं क्यों नहीं दर्शन होंदे। कहंदे तू एक बने गायत्री की व्याख्या बड़ी सोहनी करदा है, दूजे बने तू उहदे ते भरोसा ही ना करके बेटा तू कहना गां बढ़ गई। आ है तैनूं रब दे दर्शन ना होण दा कारण दस्सिया। असल डॉक्टर होआ जिहड़ा पहला बीमारी दस्से फिर उहदा इलाज दस्से। डॉक्टर तो ही मन्निया जाता, बीमारियां दसी जावे इलाज दस्से कोई ना, तो कहदा डॉक्टर है। हुण उहदी बीमारी दसदे आ भी आ है तेरी बीमारी, तैनूं रब नूं ना मिलण दा कारण दसदे पे आ ही। जे तेरे अंदर उहदे प्रति सचमुच भरोसा विश्वास करदा हुंदा ते जे नामदेव नूं मिल सकदा ते तूं उहदे कोल रहना कि तैनूं नहीं मिल सकदा। तू कि लभदे, तू तेरा की पैर में त्यार तू रब दा भी तैनूं नहीं मिलेगा, मैनूं मिल पिया, तैनूं क्यों नहीं मिले। आ ने कारण अगलियां तुकां कहण लगे ने पांडे तुमरा महादेव धौलै बल्द चढ़िया आवत देखिया था। मैं शुरू जिवें कहा जो पंक्तियां पढ़ांगी हुण महसूस जरूर हुंदा सानूं भी है भगत जी किसी का माहौल उड़ाते पे, मैं तेरा इस तरह का महादेव देखा, मैं तेरा इस तरह का रामचंद्र नहीं कहते, तू कह रहे बस उसकी व्याख्या करते पे। जो तू कहना मैं तेरी व्याख्या करके तेन समझा रहा। पांडे तुमरा महादेव धौलै बल्द, धौल का मतलब चिट्टा, कहते महादेव चिट्टे बल्द की सवारी करता। भगत जी कहते तू कहना, उसनों कह रहे हैं गलबात हो रही है, उन्होंने सामने बिठा के तसल्ली करा रहे हैं पूरी ਉਹਦੀ। कहते तू कहना है भी ਜਿਹੜਾ महादेव है धौले चिट्टे बल्द की वो सवारी करता है। पांडे तुमरा महादेव धौले बल्द चढ़िया आवत देखिया था, मोदी के कर खाना पाका वाका लड़का मारिया था। एक गल मैनूं याद विचों आ गई, सोशल मीडिया ते बड़ी चलती पई है, मैनूं भी कईयां ने मैसेज भेजे ने, कहंदे जी जपजी साहब दे विच मोदी का नाम आ गया। मैं बड़ा हैरान होया, मैं पढ़िया जो मैं अपना मोबाइल कढ़िया तो मैं कहा मोदी का भी नाम जपजी साहब कित्थे आ गया। हुण व्याख्या है देखो, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए,
ਦੀਵਾਨ। ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾ ਆਉਣਗੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਨਾ ਆਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੋਕਾਈ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਗੱਲ ਖੜਕੀ ਵੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਕੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਪਾਕਾ ਵਾਕਾ ਲੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਥਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਿਹੜਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਹੜਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਨਾ ਰਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਆਓ ਫਿਰ ਉਸ ਤੁਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵ, ਉਹਦਾ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿਣਾ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਤੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਦੇਵ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਨਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਦੇਵ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਮਾਰ ਆਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀ ਬਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵਾਨ 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 ਜਪੋ, ਉਸੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇ? ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵੇ? ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਏਡਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਦੱਸ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵਾਨ। ਬਸ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲੋਗੇ ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਵੈਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਨਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਤੋਕੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ ਸੋ ਵੀ ਆਵਦ ਦੇਖਿਆ ਥਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਰਾਮਚੰਦ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰੱਬ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ? ਤੂੰ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਭਗਵਾਨ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਹੋ? ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਈ ਆਇਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਨੀ ਢੁਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਭਗਤ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ ਸੋਭੀ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਥਾ ਰਾਵਣ ਸੇਤੀ ਸਰਬਰ ਹੋਈ ਘਰ ਕੀ ਜੋਏ ਗਵਾਈ ਜੀ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰੱਬ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇ? ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਡਤ ਦਾ ਅੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿ ਲਗੇ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਅੰਨਾ ਹੈ।
पंडित कह लगा अन्ना किवें? मैं तो देखदा पिया, मैनूं तो सब कुछ नजर आउंदा। कहंदा मैं बाहरी अखां दी गल नहीं करदा, तू अन्ना है। अन्ना इस करके तैनूं क्या, एक तां तेरा भगवान एक नहीं। अन्ना तू किवें है? एक तेरा भगवान एक नहीं, दूजी तेरी उहदे उत्ते शरधा नहीं। दोनों पक्षों तो तू अन्ना है। एक तेरा भगवान एक नहीं, फिर गल समझ आएगी तुहाडे। तू अन्ना किवें है? एक तां अन्ना इस करके तेरा रब एक नहीं, तू 33 करोड़ मन्नी बैठा भगवान, रब पता नहीं किन्ने क बनाई बैठा है। एक तां इस गल्लों अन्ना है तू भी एक नहीं तेरा भगवान। दूजा अन्ना तू इस गल्लों है जिन्हों भी मनदा उहदे उत्ते भरोसा तेरा कोई नहीं। तू दोनों पक्षों तो अन्ना है। अन्ने नूं दर्शन किवें होण? कह लगे तुरकू काना। तुरकू का भाव है इस्लाम वाले इशारा किया। कह लगे वो काना है। काना का मतलब एक अख उहदी है। वो केड़ी? जिहड़ी शरधा वाली है, भरोसे वाली है, यकीन वाली है। जो उन्हें कहते मुहम्मद साहब ने कह दिता बस वो तो टस तो मस नहीं हो सकते। असी उन्होंने उत्ते मुहम्मद साहब के यकीन, शरधा, भरोसा अतुट है उन्होंने। ये अख उन्होंने कोले हैगी है, पर दूजी नहीं हैगी। वो जी कहते भी मक्के च एक मसीत च बैठा, होर नहीं किते हैगा, ऐ सच तो उन्ना है, काना है। एक उहदी अख है भरोसे वाली, एक नहीं है। आप देखांगे अपने अंदर झात मार के भी साडियां दोवें अन्नियां ने कि जां एक असीं एक अद्धी रखी बैठे हैं कि एक तो एक है कि नहीं है। गुरु कृपा करे दोवें साडियां सलामत रहन। साडे ते मालिक कृपा करे दोवें सलामत बणियां रहन। भरोसे वाली भी, एक अकाल पुरख वाली भी। ये अखां साडियां कायम रहन। मैं अंदर दी गल, अखां दी गल कर रहा मैं। ते भगत नामदेव जी कहते ने हिंदू वन्ना तुरकू काना दोवां ते ज्ञानी सियाणा। हिंदू पूजे दिवरा, मुसलमान मसीत। कह लगे जिन्हें नामदेव ने वेख्या ना, वो इन्हां चार दुआरियां तो बाहर नजर आता है। भाव एक जगह ते नहीं है। वो कह लगे मैं उन्होंने वेख्या जिहड़ा सारियां जगह ते है। वो केड़ा है? भगत नामदेव जी कहते प्यारिओ हिंदू पूजे दिवरा, मुसलमान मसीत। नामे सोई सेविया जह दिवरा ना मसीत। कह लगे मैं उन्होंने पंडित जी पाया है इस जीवन में, मैं उन्होंने पा लिया, जान लिया, समझ आ गई मैनू जिहड़ा मसीतां ते दिवरियां दा मुताज नहीं है। वो एक तो बाहर दीयां गल्लां ओहदियां, ओहदे जिधर भी मैं वेखदा भगत नामदेव दा शब्द है कि सबे घट राम बोले, रामा बोले राम बिना को बोले रे। बड़े प्यारे शब्द ने भगत नामदेव जी दे प्यारिओ। वो कहते हैं परमात्मा वाहिगुरु परमेश्वर। ये भावें कि श्लोक कबीर साहब का मैं कह लगा, पर संबंधित नामदेव के त्रिलोचन नाल दोन तुका ने है। कबीर साहब का श्लोक है कि नामा कह त्रिलोचना मुख ते राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन। नाल इस श्लोक भगत कबीर साहब का, पर संबंधित इउं कह लो कि नामदेव ते त्रिलोचन का जिक्र किया। कह लगे वो कहता त्रिलोचन पुछदा तू काम कार करदा, रब नूं किवें पा लिया? कह लगा मैं हथ पैरां नाल काम करदा, पर सुरत करके मैं परमात्मा वाहिगुरू नाल जुड़िया होया पा लिया। अज दा शब्द जिहड़ा है इस गल की व्याख्या करदा गुरमुखो। भगत नामदेव जी कहते मैं अपने जीवन च हुण इस जन्म विच परमात्मा वाहिगुरू दे दीदार कर ले, पा लिया, लभ लिया उसनूं जिहड़ा किते गया नहीं सी। मैं उहदे दर्शन कर ले। पर हे पुजारी, हे धार्मिक आगू, तैनूं दर्शन ना होण दा कारण दसदा कि तेरी उहदे ते शरधा नहीं, तेरा उहदे ते यकीन कोई नहीं, तेरा उहदे ते भरोसा कोई नहीं। आह तुक बस अपनी जिहड़े लफ्ज़ ने अपनी जिंदगी च धारण कर लईए। साडी जिंदगी विच इह अतुट भरोसा, विश्वास, शरधा, यकीन जिहड़ा ना साध संगत जी ये गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते अतुट होना चाहिए। कोई दो राह नहीं होनी चाहिए। तो गुरु अर्जन साहब ने कहा जे पाउणा ते इस तो बिना पाया नहीं जा सकता। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान समान प्रगटाया। जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रभ जीत। बस अज का शब्द कहता यकीन, भरोसा, विश्वास अतुट तेरा अपने मालक उत्ते होना चाहिए। जिस भी तू धर्म नूं मनदा, ये नहीं कहा भी तू सिख है तो तेन कह दिता भी तू इनू मन के दूजा इस धर्म वाला तू इनू कहते नहीं। मैं धर्म तो उपर उठ के कहना भगत नामदेव जी कहते जिहदे ते भी तू यकीन रखदा उहदे ते यकीन पक्का रख। जिन्हों अपना अल्लाह खुदा राम कहना उहदे ते भरोसा रख, यकीन रख, शरधा रख। जे तू तक पहुंचना चाहना तो सानू गुरु का हुक्म है कि सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। साडा गुरु ग्रंथ साहब तो बिना किसी दूजे तीजे उत्ते कोई यकीन, कोई भरोसा, कोई विश्वास नहीं होना चाहिए। सादा अतुट विश्वास गुरु ग्रंथ साहब के एक एक तुक,
ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਟੁੱਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।